The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope you have done your exams well. Still it is going on. Anyway, I have to make you remember one thing, that there is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. So work hard and attend your exams well. Okay? Shall we move on to today's topic? We have studied the peculiarities of the phylum Ctenophora in the last class, isn't it children? Shall we move on to the identifying features of the next phylum? Okay. Now we are going to study about the identifying features of the phylum Platyhelminthes. Okay. Phylum Platyhelminthes are the first group of animals in which the anterior part of the body is differentiated into a head. And this head region bears sense organs as well as brain in that area. Understood? And in addition to that, this organism, all animals which will come under the phylum Platyhelminthes have a dorso-ventrally flattened body. Their body will be dorsally as well as ventrally flattened. Okay, for example, Taeniasolium, tapeworm. In addition to that, liver fluke എടുത്താലും tapeworm എടുത്താലും അവരുടെ ബോഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോർസലിയും വെൻട്രലിയും ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ all the animals those who have dorso-ventrally flattened body that will come under what phylum Platyhelminthes. Okay, അത് phylum Platyhelminthes ൽ വരുന്നതായിരിക്കും. And can we move on to the other features of these animals? Okay. These may either found in the parasitic form or may found in the free living form. ഈ ആനിമൽസിൽ കുറച്ച് പേര് പാരസൈറ്റിക് ഫോമിലും കാണുന്നവരുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് ഫ്രീ ലിവിങ് ഫോമിലും കാണുന്നവരുണ്ട്. പാരസൈറ്റിക് ഫോംസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ടീനിയാസോളിയം, ടേപ്വർംസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ബോഡി ഹ്യൂമൻ പോലുള്ള ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് കാണാം അല്ലേ? അപ്പോൾ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ആർ ദെയർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫ്രീ ലിവിങ് ഫോംസ് ആർ ഓൾസോ ദെയർ. ഫ്രീ ലിവിങ് ഫോംസും ഉണ്ട്. ലിവർ ഫ്ലൂക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റിക് ഫോം തന്നെയാണ്. ബൈൽ ഡക്റ്റിനുള്ളിൽ, ആരുടെ ഷീപ്പിൻ്റെ ബൈൽ ഡക്റ്റിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റിക് വേമാണ്, ഫ്ലാറ്റ് വേം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദേ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്, എസിലോമേറ്റ് ആനിമൽ വിത്ത് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, acelomate organism with organ level of organization. What is meant by bilateral symmetry? As I told you earlier, if an organism can be cut into two equal half through longitudinal plane, that means just consider this as an organism. വെറുതെ ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലെയിനിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ if you are getting two equal halves, we can say that organism is a bilaterally symmetrical organism. I'll tell you once more what is meant by bilateral symmetry. It is a symmetry, or it is a kind of symmetry in which an animal can be cut into two equal halves through longitudinal plane. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിമെട്രി കാണിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഹിയർ. ഓക്കെ, ലിവർ ഫ്ലൂക്കിൻ്റെ ബോഡി ഏകദേശം ഇതേ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ when we cut this organism into two equal halves, we will get, when we cut the organism into through the longitudinal plane, we will get two equal halves. And equal halves കിട്ടിയില്ലേ? If it is possible to get two equal halves through the longitudinal plane, we can call this organism as a bilaterally symmetrical organism or bilaterally symmetrical animal എന്ന് പറയാം. Okay, next one is they are triploblastic animals. What is meant by triploblastic condition? What is meant by triploblastic condition? Yes, if the body of an organism is made from 3 germ layers,
That means ectoderm, endoderm and mesoderm. If the body of an organism is made from ectoderm, endoderm and mesoderm, we can call that organism as triploblastic organism. Here, this group, that means the phylum Platyhelminthes are the first group of animals in which we can see a triploblastic condition. Okay, അതായത് triploblastic condition കാണിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? Platyhelminthes. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചവരുണ്ടല്ലോ, പോരിഫെറ, സീലൻഡ്രേറ്റ്, ആക്ടിനോഫോറ, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ അവരെല്ലാം ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. And this is the first group of animals showing triploblastic condition. Okay. Next one is, they are coelomate animals. What is meant by coelom? Yes, absence of coelom. What is meant by coelom? It is a body cavity which can be seen in between the body wall as well as gut. If there is a true body cavity, we can call that organism as coelomate. If there is no body cavity, we can call that animal as a coelomate animal. Okay, a coelomate animal. Here, there won't be any body cavity between the body wall and the alimentary canal of these Platyhelminthes. Instead of that, the space between this is filled with, the space between the outer ectoderm and inner endoderm is filled with the loose parenchyma cells derived from mesoderm. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് പകരം എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? അവിടെ സെൽസ് ആണ്, സെൽസ് അഗ്രഗേറ്റ്സാണ് കാണാൻ പറ്റുക. നോട്ട് അഗ്രഗേറ്റ്, ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് സെൽസാണ് കാണാൻ പറ്റുക. ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് പാരൻകൈമ സെൽസ്. അത് എവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്? മീസോഡമിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തും? coelomate ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തും. വൈ? ബിക്കോസ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി സീലോം ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് ഗട്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് filled with loosely arranged parenchyma cells. Filled with എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. That space is occupied by the loosely arranged parenchyma cells derived from the mesoderm. Okay. And next one is, they are showing organ level of organization. What is meant by organ level of organization? Yes, if the body of an organism is made with the different kinds of organ. അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പല ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പല ഓർഗൻസ് കൂട്ടിയിണക്കിയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ? ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽ ഷോയിങ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ്. ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ഹെഡായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഗൻ ലെവൽ കാണിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആരാണ്? ദിസ് ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. And next one is, here in the case of phylum Platyhelminthes, their alimentary canal is branched, and this branched alimentary canal will open to outside through a single opening called mouth. Okay, there won't be any anus in their body. But in the case of parasitic form, there won't be any separate alimentary canal in their body. Instead of that, their nutrient uptake will take place through their body surface. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ടേപ്വേം. ടേപ്വേമിനൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് എലിമെൻ്ററി കനാലായിട്ട് കാണില്ല. അതിന് പകരം ദെയർ ബോഡി ഈസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് ദ ന്യൂട്രിയൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ്. ഏതിൽ നിന്ന്? ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബോഡി പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും, ബോഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പാരസൈറ്റിക് ഫോംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? അവരുടെ ബോഡി സർഫസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ബോഡി സർഫസ് അതിനു വേണ്ടി അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, next in the case of next one is, they have an excretory system consist of branched tubes with the flame cells. Next feature is, they have a branched excretory system. That means their excretory system consists of branched tubules, and these branched tubules will end in specialized cells called flame cells. Okay, I'll tell you once more. Their excretory system consists of branched tubes, and these branched tubes will end in specialized cells called flame cells or protonephridia. Actually, these protonephridia or flame cells are considered as the excretory organs of these organisms. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫയലും എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സെൽസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈലം മുതലാണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ഫൈലം മുതൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഓർഗൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങും. ചെറുതായിട്ട് ഓർഗൻ ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ്
നമുക്ക് ഇത് മുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെല്ലാം പതിയെ 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 ഓർഗൻ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഓരോരോ ഓർഗൻസ് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങും, പിന്നെ ഓർഗൻ കൂടി കൂടി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെല്ലാം ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫൈലങ്ങളിലെല്ലാം പുതിയ 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 ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഫൈലം എത്തുമ്പോൾ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും. ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും. ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും. അതായത് കൂടുതൽ 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 എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കോംപ്ലക്സിറ്റിയും അതുപോലെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും, ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോറും. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ, ദേ ഹാവ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വിത്ത് എ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ നെർവ്സ്. ഓക്കെ, ഇവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ നെർവ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ നെർവ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് നെർവ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. Okay, so we can call such kind of nervous system as ladder type nervous system. Okay, these are ladder type nervous system. Why? Because ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ നെർവ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ. ഇതൊരു ബോഡിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ നെർവ്സ്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാരലൽ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് നെർവ്, ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിൽ ഒരു ഏട്രിയം, ഒരു ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇതിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ? I'll tell you once more. In the case of this organism, we can see a well defined nervous system. We can't call it as a nervous system completely, but ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് കോപ്പി നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. The nervous system include brain, a pair of longitudinal nerves and a transverse nerve which is used to connect the two longitudinal nerves. These organisms can reproduce either through sexual way or through asexual way. Asexual reproduction is mainly through fragmentation as well as regeneration. Asexual reproduction നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴിയായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ റീജനറേഷൻ വഴിയായിരിക്കും. ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം they will reproduce through the production of gametes. Gametesന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. These animals are hermaphrodite. What is meant by hermaphrodite? As both male and female sex organs can be seen in the same individual. Since they are hermaphrodite, for them it is possible to carry out the sexual mode of reproduction. Okay, ഇവർ hermaphrodite ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ sexual reproduction possible ആണ്. Okay, and their fertilization is internal type of fertilization. Internal type fertilization ആണ്. That means the fusion of male and female gamete will take place within the body of the organism. Now I will tell you some examples of animal which will come under the category of phylum Platyhelminthes. Tapeworm as well as liver fluke are the two examples of animal which will come under the category of Platyhelminthes. What is the scientific name of tapeworm? Yes, Taenia solium. Okay, what is the scientific name of liver fluke? Yes, Phaseola hepatica. Okay, understood? രണ്ടും എൻഡോപാരസൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഷീപ്പിലും ഒന്ന് മാനിലെയും എൻഡോപാരസൈറ്റ് ആണ്. അവിടെ ടീനിയ സോളിയം മാനിലെ എൻഡോപാരസൈറ്റും എന്താണ് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ്പിലെ എൻഡോപാരസൈറ്റുമാണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? So you have studied the features of the phylum Platyhelminthes, isn't it children? Now you are familiar with the features of the phylum Platyhelminthes. Now we are going to study about the features of the phylum Aschelminthes or phylum Nemathelminthes. This phylum Aschelminthes is otherwise known as phylum Nemathelminthes. Aschelminthesine തന്നെ മറ്റൊരു പേര് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് Nemathelminthes. Okay. Here animals which will come under the category of phylum Aschelminthes is otherwise known as roundworms. Okay. These animals have tubular body with the tapering ends. Here you can see this is the tapering end, pointed രണ്ട് സൈഡും pointed ആയിട്ടുള്ള tubular body ആണ് ആർക്കുള്ളത്? ഈ roundwormsന് ഉള്ളത്. Understood children? What is the next feature? Yes, these animals are either free living or parasitic. That means they may be found in the free living condition or they may found in the parasitic form also. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ പാരസൈറ്റിക് ഫോമിലായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക. ഓക്കെ, അതായത്
അതായത് പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ആണ് കൂടുതലും നിലവിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ. ഓക്കെ, so as an adaptation for their parasitic mode of life, they have a thick cuticle. This thick cuticle will prevent the action of digestive enzymes in their body. Not only that, it has some more adaptations to live inside the body of a host. Actually, it can be seen inside the alimentary canal of host organisms. ഈ വരുന്ന വേംസ് എല്ലാം എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അലിമെൻ്ററി കനാലിനുള്ളിലാണ് കാണുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡസ്റ്റൈനുള്ളിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് ഇത് അതിനുള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനുള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി സർഫസ് എന്തായിട്ടുള്ളത്, ഒരു തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ടഫ് ക്യൂട്ടിക്കിളാണ്, ഒരു ടഫ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഈ ടഫ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇൻഡസ്റ്റൈനുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? These are the animals with the organ system level of organization. Listen children, here this is the first group of animals where we can see the organ system level of organization. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിലും പോരിഫറ പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ സീലൻഡ്രേറ്റ പഠിച്ചു, പിന്നെ പഠിച്ച ടീനോഫോറ പഠിച്ചു, പിന്നെ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് പഠിച്ചു. ഇതിലെവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടില്ല? ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ മുതൽ പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വരുന്ന ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതോറും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി സിസ്റ്റംസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഹിയർ they have a organ system level of organization. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട്? ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാലോ. ബോഡിയിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുമായിട്ടും പല പല ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓരോ സിസ്റ്റമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല പല ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് ശരിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ശരിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ഓർഗാനിസം ഷോയിങ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് ആർ ദേ ആർ bilaterally symmetrical animals. That means we can cut that animal into two equal halves through the longitudinal plane. Here if you are looking into the body of this organism, this is a typical example for what phylum? Ashwin. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചത് റൗണ്ട് വേം ആണ്. ഓക്കെ, ഈ റൗണ്ട് വേമിനെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് സെൻറ്റർ ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I will get two equal halves. If it is possible to get two equal halves when we cut the organism through the longitudinal plane, we can call that organism as what? Yes, bilaterally symmetrical organism. Here this round worm, that means the animal which will come under the category of Ashwinthus have, here these animals have what? A bilaterally symmetrical body plan. Bilaterally symmetrical body plan ആണുള്ളത്. Why? Because we can cut these animals into two equal halves through the longitudinal plane. Understood? And the next feature is they are triploblastic animals. They are triploblastic animals. That means their body is made from three germ layers: outer ectoderm, middle mesoderm, and the inner endoderm. And the next feature, they are pseudocoelomate organisms. What is meant by pseudocoelomate organism? Yes, the ഗട്ടിനും ബോഡി വോളിനിടയിൽ ഒരു ഫോൾസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി നമുക്ക് ഇവരുടെ കേസിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഫോൾസ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി is not lined by mesoderm. Instead of that, this mesoderm can be seen as scattered pouches. ഇവിടെ ആനിമൽസിന് എന്താ ഉള്ളത്? ഈ ആനിമൽസിന് എന്താ ഉള്ളത്? ഫോൾസ് സീലോമ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോസീലോമ ഉള്ളത്. They have a body cavity, but it is not lined with the mesoderm. Instead of that, the mesoderm inside the body can be seen as scattered pouches in the body cavity. Understood children? Hope you have understood. These are the first and last category of organism showing pseudocoelom. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സ്യൂഡോസീലോം കാണിക്കുന്ന ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കാറ്റഗറി ആരാണ്? ഈ ഫൈലം ആശ്വന്തിന്തസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫൈലം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്യൂഡോസീലോം കാണുന്നുള്ളൂ. Understood children? Their alimentary canal is somewhat complicated when compared to the other lower organisms. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച ഫൈലങ്ങളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു alimentary canal നമുക്ക് ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. These animals alimentary canal is differentiated into mouth, a muscular pharynx, an intestine, and a anus. Understood? I'll tell you once more. Their alimentary canal is divided into four main parts. That means we can see
different parts in their alimentary canal for performing different functions. They have a mouth, and after that they have a muscular pharynx, പിന്നെ വന്നിട്ട് they have a intestine, പിന്നെ വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കുള്ളതുപോലെ അവർക്ക് അവരുടെ alimentary canal പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു anus കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. We can see in the body of or in the alimentary canal of these phylum Aschelminthus. ഓക്കെ, ആഷൽമിന്തസിൻ്റെ alimentary canal നമുക്ക് ഈ 4 പാർട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ആഷൽമിന്തസിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ alimentary canal നമുക്ക് ഈ 4 ഭാഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they have a muscular pharynx. That means their pharynx is adapted for sucking the food from the host. ഓക്കെ, അവരുടെ pharynx muscular pharynx ആണ്. അതായത് ഫാരിങ്സിന് ഫുഡ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്കൊരു മസ്കുലർ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് their mouth is equipped with it. That means their mouth may have teeth in it. These animals have a well developed mouth and a muscular pharynx, intestine as well as anus. Mouth may possess certain teeth in it, and these teeth will help them to cut and pierce the tissue of the host. അത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്, പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ they have a muscular pharynx. Muscular pharynx will help them to suck the food from the body of the host. ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഫുഡിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? മസ്കുലർ ഫാരിങ്സ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് they don't have any sense organs or any respiratory, circulatory systems, etc. I'll tell you once more. They don't have any sense organs, they don't have any respiratory system, they don't have any circulatory system, etc. അവർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, സെൻസ് ഓർഗൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ്. പാരസൈറ്റിക് ഫോംസിനെ ഇപ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അവർക്ക് സെൻസ് ചെയ്യേണ്ട. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ്. അവർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലിക്ക് അനുസരിച്ച് ബോഡിയെ വേരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ്. സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ദീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ദെയർ ബോഡി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Their body is flexible. I told you they have a tubular body with tapering ends, and this body is flexible also. The body flexible one, and this flexible body will help them to survive inside the body of the host, inside the intestine of the host. Okay, next feature, they are showing sexual dimorphism. Our sexual dimorphism കാണിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയാണ്. What is meant by sexual dimorphism? That means males are smaller than that of the female. സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ബോഡി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വേരിയേഷൻ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മെയിൽസ് എപ്പോഴും ഫീമെയിൽസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, മെയിൽസിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, ഫീമെയിൽസ് നല്ല ലെങ്തി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബോഡി ലെങ്തി ആയിരിക്കും. So the fertilization is internal type of fertilization. What is meant by internal type fertilization? Yes, fertilization will take place within the body of the organism. Organismത്തിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and next one is a zygote will form inside the body of the host. Since it is forming inside the body of the host, it has a thick cuticle. Let's study some of the examples that will come under the phylum Aschelminthus. Okay, here human roundworm, otherwise known as Ascaris lumbricoides, is a category of worm that will come under phylum Aschelminthus. Again, hookworm, otherwise known as Ancylostoma duodenale, it is also a worm category that will come under the phylum Aschelminthus. Third one, filarial worm, a worm category that will come under the phylum Aschelminthus, and the scientific name of this worm is Wuchereria bancrofti. I'll tell you once more. Human roundworm, otherwise known as Ascaris lumbricoides. Hookworm, otherwise known as Ancylostoma duodenale, and last one is filarial worm, otherwise known as Wuchereria bancrofti. These are the scientific names of these worm categories. Okay, here human roundworm നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. വിര, സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിരകളാണ്, ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിരകളാണ് ഹ്യൂമൻ റൗണ്ട്വർം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഹൂക്ക്വർം. ഹൂക്ക്വർം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൊക്കപ്പുഴുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതും ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് വേമാണ്. അടുത്തത് ഫൈലറിയൽ വേം. ഫൈലറിയൽ വേമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മന്ത് വിര. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ലിംഗ് ഡക്റ്റിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക
വിരകളെയാണ് എന്താ പറയുക ഫൈലേറിയൽ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലിംഫിന് കാരണമായ നോട്ട് ലിംഫ്, അതായത് ഫൈലേറിയാസിന് കാരണമായ വിരകളാണ് ഈ ഫൈലേറിയൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മന്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വിരകൾ. ഇവരുടെ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് മന്ത് വിരകൾ എന്നാണ്. ഓക്കെ, hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.